Good morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to continue the other different depositional and erosional landforms created by glaciers. So, last few sessions we were discussing about the Unit 2 Geography, Lithosphere to Exogenetic Processes, and this and all we discussed in the last few videos. And this is also erosional landforms of river, depositional landforms of river. The next is erosional landforms of underground water and depositional landforms of underground water. Up to this we discussed in the last videos. This four concepts. So in this session we are going to discuss about the erosional landforms of glacier. So already I have given the meaning of glacier. Glacier is nothing but ice. Ice which deposited on the landforms, that is known as glacier. At any time it may get started melting or flowing like a water and river, that is known as river ice. So in some places it may get formed like a hard and looks like a mount of snow, that is known as snow rocks. So we'll straight away move into the what are the different landforms created by glacier. The two especially by the erosion process. Through the erosion activities of glacier, what are the different landforms created that we are going to see in this session. So glacier and ice பனிப்படலங்கள் இந்த land surface மேல படர்ந்து இருந்ததுனால அது அரிப்பு ஏற்பட்டு அந்த பனிப்படலங்கள் உருகி போய் வேற ஒரு சில landforms உருகி போயிட்டு வேற அந்த பனிப்படலங்கள் உருகி வேறு ஒரு சில நிலப்பரப்புகளை உருவாக்குது. அது என்னென்ன நிலப்பரப்புகளை உருவாக்குன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். அது ஒன்று. நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபாசிஷனல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கிளாசியர். ஸோ இந்த ஸ்னோ ஐஸ் வந்து டெபாசிட் ஆனதுனால வேற என்னெல்லாம் டிஃப்ரெண்டான லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் உருவாச்சுன்றது இதுக்கு அடுத்து வர கான்செப்ட். இது அதுக்கு மட்டும் இல்லை, இது எல்லாத்துக்குமே இதுதான். இது எல்லாமே நேச்சுரல் ஃபினாமினா, ரிவரு, அண்டர்கிரவுண்ட் வாட்டர், கிளாஷியர்ஸ். ஸோ இதனால இதுங்களுடைய படலங்களும் அரிப்பு ஏற்பட்டு போறதுனால வேற வேற லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் என்ன உருவாகுன்றது தான் இந்த லெசன்ஸ் ஃபுல்லாவே நம்ம பாதி லெசன் ஃபுல்லா பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எரோஷனல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கிளாசியர். First, I have explained the meaning about this glacier in the last video itself. So still again I am explaining. It's a large mass of ice. It's a huge or large mass of ice slowly moves over the land from its place of accumulation. So what happened? Ice, large mass or huge mass of ice which slowly moves from the land surface. Why it moves? It accumulated on the land surface. Accumulated means gathered. So it with much thicker in size, they formed in the land surface. That's why it started moving from its original place to other place, and it is also known as the river of ice. The place where the accumulation or stock of snow is known as stock of snow or ice is known as snow field. The height above which there is a permanent snow cover in the higher altitude or latitude is called a snow line. So in the higher height above, so in the height above there is a, so initially there is a normal height. Beyond that height is more snow covers or ice covers are formed, that is known as snow line. So how in a land surface different land soils are formed from a particular level to other level. That's like that. In a land surface, snow land surface, beyond that snow surface
there will be a thick formation of snow that is known as snow line. So beyond the sea level, from the sea surface of the sea or sea level, if you go higher the latitude, the snow line will be very less and lower. So with this glacier meaning I have explained. So now we move to the next landforms created by the glacier. So erosion is nothing but அரிப்பு, மண் அரிப்பு, பனி அரிப்பு. பனிக்கட்டிகளாக பனியாக ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, ஸ்னோவாக ஃபார்ம் ஆயிருக்குது. அது பனியாக அரிப்பு ஏற்பட்டு வெயிட் தாங்காமல் இல்லை ஹீட்டு சூரிய ஒளி பட்டதுனால அரிப்பு ஏற்பட்டு வேற ஒரு இடத்துக்கு அதை அரிச்சிட்டு போயிட்டு என்ன லேண்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்றது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி தண்ணியை பார்த்தோம், வாட்டர் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் என்ன ஃபார்ம் ஆனிச்சுன்னு பார்த்தோம், ரிவர் என்ன ஃபார்ம் ஆனிச்சுன்னு பார்த்தோம். இப்போ வந்து கிளாசியர். இது எல்லாமே நேச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ், நேச்சுரல் ஃபினாமினா. இது நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. So glaciers are powerful erosive agents. Some of the important erosional landforms are Cirque, Artes, Matterhorn, U-shaped valley, hanging valley, fjords, etc. So these are the different landforms. You can see the different. So these are the different landforms created by erosional glaciers. The two mainly featured in the Switzerland, Norway and Finland. So in the Scandinavian nations la இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய landforms create ஆகும், புதுசா உருவாகும், புதுசா மாறும் அப்படின்றத சொல்லிருக்காங்க. So you can see this. What is Cirque, Arete and Hanging Valley, then glacier, then Matterhorn Peak, waterfall, Trough Lake, U-shaped valley. These are all are the erosional landforms of glacier. Erosional landforms created by glacier. So with this erosional landforms meaning I have explained. Now I am moving to the what are the other different features or different landforms created by glaciers. We will see one by one. So you can see this circuit. The glacier erodes the steep side walls of the mountain and forms a bowl-shaped armchair like a depression. It is termed as a circuit. So what happens? The glacier is nothing but a snow bed or ice bed which erodes. நம்ம என்ன சொன்னா தண்ணி வந்து மண் அரிச்சிட்டு போவோம், அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் அதே மாதிரி என்ன பண்ணும் பாறையில் அரிச்சிட்டு போட்டு வேற டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் கிரியேட் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா பனி, கிளாசியர், ஸ்னோ, ஐஸ். ஸோ அது என்ன பண்ணுது, அது இந்த பனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பனிப்படங்கள் அரிப்பு ஏற்பட்டு தன்னைத்தானாகவே மெல்ட் ஆகி உருகி போகும்போது ஸ்டீப்பாக சைடு வால்ஸ். ஸோ மவுண்டெயினில் மலைப்பகுதிகளில் ஒரு மாதிரி யூ ஷேப்டு பவுல்லாம் என்னது ஒரு கிண்ணம் மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் ஆர்ம்சேர் ஒரு கிண்ணம் மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் அது ஃபார்ம் ஆகுது. தட் இஸ் நோன் அஸ் சர்க்கியூட். ஸோ யூ கேன் see this region. இந்த மாதிரி யூ மாரி இருக்கா, அதுதான் வந்து சர்க்கியூட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அரேட்டட் ஆர் நேரோ ரிட்ஜஸ். ஸோ ரிட்ஜஸ்னால் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஜிக்ஸாகாக இருக்குல்ல. ஸோ அரேட்டே ஆர் நேரோ ரிட்ஜஸ் ஃபார்ம்டு வென் டூ சர்க்கியூட் வால்ஸ் ஜாயின் டுகெதர் பேக் டு பேக் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அ நேரோ நைஃப் லைக் ரிட்ஜஸ். எப்படின்னா இப்போ சின்ன பசங்களாம் இப்போ பிக்சர் டிராயிங் வரையும் போது மலை வரசனம் வரைவாங்கல்ல, ஒரு மாதிரி ஹைட்டு கம்மியாகவும் ஹைட் கம்மியாக இந்த மாதிரி எம்மை தலைகீழ போட்டால் அப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் அரேட்டேன்றது. ஸோ யூ கேன் see this here. இப்படி ஏறி இறங்குதா, இந்த வியை வந்து தலைகீழ் போட்ட மாதிரி இருக்கும், எம் வியை தலைகீழ் போட்டால் அப்படி இருக்கும். தட் இஸ் known as அரேட்டே. நெக்ஸ்ட் இஸ் மேட்டர்ஹார்ன். தி pyramidal peaks formed when 3 or more circuits meet together are referred as a matterhorns. ஸோ சர்க்கியூட் என்னன்றது இந்த கப் ஷேப்பில் இருக்கிற பவுல் ஷேப்பில் இருக்கிற சர்க்கியூன்றது யூ மாதிரி இப்படி தலைகீழ் நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணுறல யூ மாதிரி ஸ்க்ரீன் கர்டன்ஸ்லாம் போடுறல
அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா 3 கண்டினியூஸாக ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு தான் மேட்டர் ஹார்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிரமிடிகல் ஷேப் அது வந்து கூம்பாவும் இருக்கும். இறக்கம் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷேப் வந்து திரும்ப மேலே கூம்பா போயிட்டு திரும்ப வந்து பவுல் ஷேப் வந்து திரும்ப மேலே வந்து கூம்பா போயிட்டு திரும்ப பவுல் ஷேப்பில் கீழே வந்துடும். தட் இஸ் நோன் அஸ் மேட்டர் ஹார்ன். ஸோ யூ ஷேப்டு வேலி இஸ் when the glaciers moves down along the river. ஸோ யூ ஷேப் வெள்ளானது இந்த கிளாஸ் இந்த பனிப்படம்ன்றது உருகி அப்படியே மெல்ட் ஆகி கீழே ஆறு மாதிரி ஓடும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூ மாதிரி ஒரு பவுல் மாதிரி ஒரு ஷேப் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த பனிப்படம்லாம் உருகி போயிட்டு ஒரு யூ மாதிரி ஷேப் ஃபார்ம் ஆகி பனி ஆறாக ஓடும். ஐஸ் ரிவராக போகிறதுக்கு தான் யூ ஷேப்டு வேலி. ஸோ ஹேங்கிங் வேலி இஸ், ஸோ திஸ் இஸ் ஆன்சர் ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 7, 4th block. So hanging valleys are valleys eroded by tributary glacier and that hangs over the main valley. So இப்போ என்ன அர்த்தம், இதுதான் வந்து ஹேங்கிங் வேலி. நம்ம எப்படி நம்ம யூ ஷேப்டு வேலி வி ஷேப்டு வேலி ரிவர்ஸில் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இப்போ சேம் திங் இப்போ பனி உருகி போனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்றத தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ சில கிளாசியர் ட்ரிபியூட்டரிஸ் சின்ன பனி உருகி என்ன பண்ணுறதுன்னா மெயின் ரிவர் கூட சேர்றது பேர் உருகி போயிட்டு ஒரு யூ ஷேப்டு ஒரு இந்த மாதிரி லைக் திஸ் இந்த ப்ளூ கலர் இருக்குல்ல. ஸோ ஹியர் த கிளேசியர் மெல்ட்ஸ் அண்ட் இட் கெட்ஸ் ஜாயின்ட் இன் டு த மெயின் வேலி, தட் இஸ் நோன் அஸ் ஹேங்கிங் வேலி. ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் ஷேப் தட் இஸ் அ tributary glacier. Tributary glacier na small stream of glacier which melts and joins in the main valley of glacier, that is known as hanging valley. So just to have a look into these images, what is Cirque, what is Matterhorn Peak, Relic Glacier. So this is the tributary glacier which enters into the main glacier. This is Arete, Cirque, U-shaped valley. So the melting of glacier stream tributary and joining in the main stream glacier, and that forms the U-shaped valley. So with that, erosional landforms of glacier ends. Now we are going to see about the depositional landforms of glacier. So after erosion, fragments of rocks and boulders along with the dirt form glacial debris. So after the erosion, what is the erosion means? அந்த ஐஸ் படலங்கள் பனிப்படலங்கள் உருகி போயிட்டு ஒரு டர்ட்டியான ஒரு ஃபார்ம்ல ஒரு அந்த ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கிற அந்த டர்ட்னஸ்ஸு வேஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே, டீப்ரிஸ்னாலே வேஸ்ட் தான், மீனிங் ஆஃப் டீப்ரிஸ் இஸ் வேஸ்ட். ஸோ அந்த பனிப்படம்லாம் உருகி மெல்ட் ஆகி எரோஷன் ஆகி இருக்கிற வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து ஒரு இடத்துல டெபாசிட் பண்ணோம் in a low areas, in a low lying areas, and form a deposit. அந்த எரோஷன், அந்த கிளாசியர் எரோஷன் வந்து உருகி மெல்ட் ஆகி அங்கேருந்து எரோட் ஆகிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல் எல்லாத்தையும் ஒரு லோ லேண்ட், ஒரு ஃப்ளாட்டான லேண்ட் சர்ஃபேஸில் டெபாசிட் பண்ணி வேறு சில டிஃப்ரெண்ட்டான லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் உருவாகும். தட் இஸ் நோன் அஸ் மொரைன்ஸ், ட்ரம்லின்ஸ், எஸ்கர்ஸ், கம்ஸ், அவுட் வாஷ் பிளைன்ஸ். ஸோ இங்கே என்னன்னா அந்த எரோஷனான அந்த பனி அரிப்பு, மணல் அரிப்பு எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி பனி அரிச்சிட்டு மெல்ட் ஆகி போய் வந்து இருக்கிற வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த பனி லேண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு வந்து ஒரு லோ லேண்டில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபியூச்சரில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லேண்ட் ஃபார்மை உருவாக்குது. அது என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் உருவாக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொரைன்ஸ், ட்ரம்லின்ஸ், எஸ்கர்ஸ், கேம்ஸ் அண்டு அவுட் வாஷ் பிளைன்ஸ். ஸோ இது ஒன்றும் வேறு வேறு லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் டெபாசிஷனல், அந்த மெல்ட் ஆகி போய் அந்த கிளாஷியரி டெபாசிட் ஆகி வேற ஒரு லேண்ட் ஃபார்ம்ஸாக கிரியேட் ஆகிருக்கு. அதுதான் நம்ம என்னன்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ், ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரோமன் லெட்டர் 4th block 8th கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர், ஏற்கான ஆன்சர் மொரைன். டிஃபைன் மொரைன். ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் டெபாசிட்டட் பை கிளாஸஸ் இஸ் கால்டு மொரைன்ஸ். ஸோ சிம்பிள் மீனிங் இஸ் மொரைன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ materials or debris deposited by glaciers is called moraines, and based on the location they are classified into ground moraine, thermal moraine and
lateral moraine. So based on the location, how they are deposited. So you can see this image, lateral moraines, medial moraines and end moraines. Based on the location and the landform where they deposited, that is known as moraines. So we can have a clear image of this moraines, how they got deposited and how they form different depositional landforms of glaciers. So next landform created by glacier is drumlin. Drumlins are deposits of glacial moraines that resemble giant inverted teaspoons or half-cut eggs. So drumlins என்ன பண்றாங்கன்னா the glacial debris or glacial waste இருக்குல்ல, glacial moraines, glacial waste இருக்குல்ல, அது என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு இடத்துல ரிசம்பிள்னா வந்து படியிருக்கு, செட் ஆகிட்டு டீஸ்பூன் இன்வெர்டடாக தான் எப்படி இருக்கும். ஸோ ஒரு ஸ்பூன் நம்ம நார்மலாக டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறோம், திருப்பி தலையை வச்சு எப்படி இருக்கும், ஒரு மேடாக பள்ளமாக தெங்கு மேடாகுமா, அதுதான் வந்து ட்ரம்லின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ யூ கேன் see this here. ஸோ ஒரு யூவை தலைகீழ போட்டாலோ இல்லை ஒரு பவுல் தலைகீழ வச்சு எப்படி இருக்கும், தட் இஸ் known as ட்ரம்லின். இது வந்து ஆன்சர் 8th கொஸ்டின் 8th இயருக்கு ஆன்சரு ரோமன் லெட்டர் 4th. இது மாதிரி ரோமன் லெட்டர் 4th 8th சீக்கன் ஆன்சர். எஸ்கர்னா லாங் நேரோ வெட்ஜஸ். ஸோ எஸ்கர்னா விஎம் தலைக்கீழ வச்சா அந்த மாதிரி மலை பனிப்படங்கள் எப்படி இருக்கும், தட் இஸ் known as எஸ்கர். அவுட்வாஷ் பிளைன். அவுட்வாஷ் பிளைன் எப்படி, outwash plain consists of glacial sediments deposited by the melting ice at the terminus of the glacier. So outwash plain is nothing but a snow or a glacier which is deposited on the beginning of the thick glacier, that is known as outwash plain. Outwash plain na enna na திக்கான பனிப்படலம் பனிமலை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சில பனி வந்து மெல்ட் ஆகி போயிட்டு அது ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், தட் இஸ் known as outwash plain. So you can see this. So this is a thick snow bed or ice bed. So from here outwash plain is formed. How means this snow or ice melted and formed here, that is known as outwash plain. So with this we will end the session. We will see the remaining things in the next session. Thank you.